Hello student, I am Usha Rani, biology lecturer, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. So in previous class, that is in human health and diseases, we discussed about one of the fatal infectious disease that is called as AIDS. So AIDS, nothing but it is an acquired immunodeficiency syndrome that has been acquired during a lifetime. It has been caused by a pathogen named called as an HIV. That is human immunovirus anta helideve. So it has been transmitted, the mode of transmission of an HIV. So through an exchanging and needles, through an intravenous drug abusers use ಮಾಡಿರುವಂತಹ injections ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, and even through an blood transfusion or organ transfusion ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, and even through an sexual contact with an infected person, so or through an multiple partners ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, and even it has been transmitted from mother to fetus through the placenta. Mode of infection of this, there is an replication of retrovirus to ಒಂದು schematic representation ಬರ್ದು explain ಮಾಡಿದ್ವಿ. So it is HIV belongs to a group called retrovirus. So retrovirus has been externally covered. Retrovirus it has been externally covered by a viral protein coat. Inside it consisting of a viral as a genome. So it was a viral genome itu. When it was infecting a normal cell infect ಮಾಡಿದಾಗ it transfers, it infects the viral RNA. So by the process of reverse transcription, the viral RNA synthesizes the viral DNA. So this viral DNA incorporates into a host genome. So in that it undergoes an replication and even it synthesizes and transcription, that is called viral RNA ಮತ್ತು synthesis ಆಗುತ್ತೆ. So that new viral RNA, it has been produced in large number and it was infecting a normal cells ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So this is about an infection. So ಇದಾದ್ಮೇಲೆ next how it has been prevented. So AIDS na ನಾವು controlling measures ಯಾವ ತರ preventive measures ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್, ಸೊ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ, ಸೊ ಅದು ಯಾರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So first, so what is meant by cancer? So it is defined as the uncontrolled or abnormal growth of tissues or cells. Cells ಅಥವಾ tissues ಗಳು abnormally grow ಆಗಿ which was forming an tumors, that is called as cancers. It is defined as abnormal and uncontrolled growth of or abnormal growth or growth ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ increase in the number of tissues, in the number of tissues or cells that leads to tumors. So this is called as cancer. So cancer ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. So here the cancer is defined as abnormal, uncontrolled growth or increase in the number of tissue or cells that leads to tumors. So more than 1 million number of Indian, they are suffering from cancer, and even more number of people, they are dying annually from this cancerous disorder. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ತುಂಬಾ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗಳು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದಾನೆ ಕೂಡ ತೀರೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ benign tumor
ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So here, when the number of cells or tissues it start increasing in its condition, ಅಂದ್ರೆ layers ಗಳು increase ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So increase ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, normal a physical and physiological property it get altered inside the body. ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ, ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ and differentiation, it has been highly regulatory mechanism. But whereas in cancerous cell, this regulatory mechanism was absent. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ mechanism, the main function of regulatory mechanism of our body, so that is to show a specific cell division and cell differentiation. So cell ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಷ್ಟು, ಗ್ರೋತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಯರ್ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಅಂತ. Contact inhibition. So in our regulatory mechanism, the contact inhibition it states that a virtual states that so it was avoiding the transmission of this infection to a normal cell. ಪಕ್ಕ ಇರೋ ನಾರ್ಮಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ an introductory concept of a cancer. So cancer it is an abnormal and controlled growth of an tissues or an cell that leads to tumors. So there are two types of cancers, that is benignant tumors and malignant tumors. So here a normal in our body a specific regulatory mechanism has been controlled so to differentiate the cell division and cell differentiation. But whereas in cancerous cell this regulatory mechanism was absent, that leads to the formation of more number of increase in the number of cells antane kariಬಹುದು. So adರಲ್ಲಿ our body regulatory mechanism it helpful for the maintenance of contact inhibition ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್. ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. So the first one, that is a benign tumor. Benign tumors. So what are benign tumors? So these are the tumors that has been restricted to an localized area. So ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ ಬಾಡಿಲಿ ಇದು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹರಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, benign tumors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So it has been normally remained confined to their original location. So to their original location. So here benign tumors are so where it has been normally remained confined to their original location. ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಸೊ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ that has been confined to their original location. They do not spread to the other body parts. So they do not spread to other body parts, but it causes little damage. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾನಿಗ್ನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಇದರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. So what is meant by malignant tumor? So it involves a proliferation of a normal cells into cancerous cells. ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So here the malignant tumors it involves proliferating cells ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. proliferate ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಗ್ತಾವು ಅಂತ. So it involves proliferating cells that forms neoplastic cancerous or tumor cells. So here the malignant tumors it involves a proliferating cells ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. proliferate ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. So where it is helpful for converting a normal cell into neoplastic or cancerous or tumor cells. ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಶಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಲಿಫರೇಷನ್ ಸೊ ವೇರ್ the cancerous cells where it undergoes a division and it get differentiation. Cell division ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು differentiation ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ and it has been converted into secondary tumors ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So due to the abnormal cell division, cell differentiation and proliferation, the normal cells they are converted into neoplastic cells. Nothing but the cancerous cells where they get differentiated into secondary tumors. The normal cell ididu now cancerous cells agi convert agi differentiation agodana navenanta karitivi secondary tumors anta karitivi. So the process of formation of secondary tumors that is called as metastasis. Metastasis. The normal cell ididu cancerous cells agi convert agi avu secondary tumors agi convert aguvanತಹ process na navenanta karitivi metastasis anta karitivi. So this is about the types of tumors. So the first one, benign tumor, where it has been restricted to an localized area or original location, so they are not spread to other body parts. So here it causes a little damage. Whereas in malignant tumors, due to the proliferating cells, it converts the normal cell into neoplastic or cancerous cells. So where they get undifferentiated into one specific tissues,
that to form an secondary tumors. So here the proliferation it has been taken place by the help of body fluids ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. So the process of formation of secondary tumors it is called as metastasis ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, the agents which are causing the cancer they are called as carcinogens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The agents which are causing the cancers are called as carcinogens ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So here the process of conversion of a normal cell into a neoplastic cells, the process of conversion of a normal cell into neoplastic cells or cancerous cells or tumor cells by the agents they are called as carcinogens ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So which are the carcinogens that they are causing the cancers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, so there are three types of carcinogens. There is an physical agents, chemical agents and biological agents ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So these are the causes, these are the agents which are causing the cancers. So the conversion of a normal cells into a neoplastic or cancerous cells by the help of an agents they are called as carcinogens. The carcinogens agents of cancers ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ that is an physical agents, chemical agents and biological agents ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. So ಈ agents ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So first one that is a physical agents. So agents which are causing cancers ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ physical agents. ಆ physical agents ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಬರುತ್ತೆ, ionizing radiations and non-ionizing radiations. So ionizing radiations and non-ionizing radiations ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So ionizing radiations ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ that is an X-rays and gamma rays. X-rays and gamma rays they are the ionizing radiation. Non-ionizing radiations ಅಂದ್ರೆ that is an UV rays. So the physical agents which was causing the cancers it involves two differentiation radiations, ionizing radiation and non-ionizing radiation. Ionizing radiations ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, X-ray ಮತ್ತೆ gamma rays. ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ರೇಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬಿದ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಪೇನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಇದರಿಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ನಮಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ರೇನ ಪದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಂಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು, ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ, ಯುವಿ ರೇಸ್. ಸೊ ಯುವಿ ರೇಸ್ ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ದ DNA. It damages the DNA. So DNA damage ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, it causes mutation, it causes cancer. DNA ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ UV ರೇಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ನ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೂಡ. ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೀಕಲ್ ಅವನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ UV ರೇಸ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಎ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಟು our DNA that leads to cancer. So this is the physical agent. So another one, that is chemical agents. So chemical agents that involves a tobacco. So tobacco that was present in smoke. So tobacco composition ಯಾರು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಚೀವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ composition it acts like an chemical agents that was initially causing a lung cancer. ಈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಈ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಟೊಬ್ಯಾಕೋನ ಚೀವ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. So next one, that is biological agents. So biological agents ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the cancers which has been also caused by virus. So oncogenic virus ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇವನ್ನ. Oncogenic virus. The virus that was causing an cancer is called as oncogenic virus. The genes that was present in that oncogenic viruses, they are called as viral oncogenes anta kariತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿರೋ genes ಯಾವು? viral oncogenes. So there are even several oncogenes ಕೂಡ present ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ cellular oncogenes and proto-oncogenes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cellular and proto-oncogenes. So these are the agents which are causing a cancer. So which involves the conversion of a normal cell into a cancer cell. Neoplastic transformation ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, ಆ neoplastic transformation ನ ಈ genes ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾವ cellular oncogenes or proto-oncogenes. So this is about an agents which are causing a cancer. Physical agents involves ionizing radiations like X-rays and gamma rays. Ionized non-ionizing radiation, it involves UV rays that directly damages the DNA. The chemical agent, it involves an tobacco that has been usually transferred by a process called smoking that results in lung cancers and even an oral cancers. The biological agents which involves the viruses that was causing cancers are called as an oncogenic viruses. The oncogenic viruses consisting of genes called viral oncogenes anta karitivi, which involves again the several viral oncogenes like cellular oncogenes, C-onc anta karitivi adana, matte proto-oncogenes. So cancer ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರಿನಪ್ಪ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. So most commonly used diagnostic test for this is biopsy. So biopsy and histopathological studies of histopathological studies of tissues, blood and even bone marrow. So here the detection of cancer, it involves a biopsy ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ and even histopathological study. Histo means tissues, pathology ಅಂದ್ರೆ patho means pathogens,
ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಏನೇನು ಡಿಫಾರ್ಮಿಟೀಸ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಥೋಲಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ the cancer, it has been commonly detected by biopsy and histopathological studies of tissues, blood and even bone marrow. ಸೊ ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಸೆಲ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕಾಸಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಲುಕೇಮಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಯಾಕಪ್ಪ, ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ. ಹೌದಾ? So ಏನಿದು biopsy? So in this diagnostic test, a small piece of suspected tissue, it has been taken and it has been taken thin section ತೆಗಿತಾರೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೋಣ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರದ್ದು ತೆಳುವಾದ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗಿತಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ thin section of suspected tissue, it has been stained, ಅದಕ್ಕೆ specific stain ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು it has been observed under a specific microscope. So in the microscope, so they studied the histopathological condition that was taking place inside the cell. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ pathological conditions ಏನು, physiological process ಏನೇನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So that is a biopsy. So biopsy is a diagnostic test where the suspected tissues it has been taken and by taking a thin section of that tissue, it has been stained and it has been observed under a microscope for further study. So another one. So common ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇನು ಕೂಡ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ನ ಅದು ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಅದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಇದು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬಟ್ ಇದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಏನಿದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ ಅಂತ. ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೋಮೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಇಮೇಜ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥಾಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಸೊ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಏನಿದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಾಡಿಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ physiological changes that occurs in tissues. So tissues ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಏನ್ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ MRI ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದು ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. So in this condition, that is ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡೋ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಂಟಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥೋಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ by the help of molecular biology. So this is about an disease diagnosis and detection. So ಇದಷ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, radiation therapy and chemotherapy. So commonly used treatment for a cancer that is called as surgery. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಫಿಸಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಟರ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ by providing an anesthesia. So it has been removed from the body by the specialized doctors ಅಂತಾನೆ ಕರೀಬಹುದು. That is called as surgery. ಸೊ another one, ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸ್ಗೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಸಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ, ಇಟ್ ಇರಾಡಿಯೇಟೆಡ್ ಲೀತಲಿ. ಲೀತಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ನ ಅದು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಮೆಷರ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ whereas in radiotherapy, in radiation therapy, the radiation that has been used for to eradicate the cancerous cells lethally by taking proper care, by avoiding the by avoiding the damage of an neighboring cells ante ಕರೀಬಹುದು. Whereas in chemotherapy, chemo ಅಂದ್ರೆ chemicals, that is by providing the drugs ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಯ್ತು, when the patients, a particular patients ಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ those compositions they fight against the antigens. ಆ antigens against ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್, ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೂದಲುಗಳು ಉದುರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಆಂಟಿಜನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್, ಏನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ we can also use an chemical composition called as alpha interferon. ಈ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ವೈರಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ವೈರಲ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೇಟ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸೈಟೋಕೈನ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ವೈರಸ್ ಫಾರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಇಂಟರ್ಫೆರಾನ್ಸ್ ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆನ್ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಟ್ ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಅನ್ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು, ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಬಯೋಪ್ಸಿ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ರೇ, MRI, CT scan, and even an
ಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸರ್ಜರಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಈಗೇನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾಸಸ್ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬರೀ ಕಾಸಸ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ವಿದಿನ್ ಟೈಮ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ದಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅನ್ ನಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋ ಕಾಪೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಲಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ವೇರ್ ದ ಟ್ಯೂಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾನಿಗ್ನೆಂಟ್ ಟ್ಯೂಮರು ಒಂದು ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒನ್ ಏರಿಯಾ ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ that is called metastasis. Secondary tumors ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ whereas in malignant tumors it invade the neighboring cell. ನೋಡ್ರಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋ ನೈಬರಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ವಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ and it was showing a process called as metastasis ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಬಾಡಿಲಿರೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವತ್ತು ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್, ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್, ನಾನ್ ಅಯೋನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರಿ. ಕೆಮಿಕಲಲ್ಲಿ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೈರಲ್ ಆಂಕೋಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೀವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ನಾವೀಗೇನು ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ಸಲ್ಲಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಸ್ಟೋಪ್ಯಾಥೊಲಜಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಥಿನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಕಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದರದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಪ್ಯಾಥೋ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು ನಾವು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೋಟೋ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್. ಪೇಷಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಡಯಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು MRI ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ಅಯನೈಸಿಂಗ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗನಿನ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಹಾಕಿರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರೋದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ. ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯೂಮರ್ನ ಅದನ್ನು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಲೀತಲಿ ರಿಮೂವ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಫರ್ದರ್ ಆಚೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಇಮ್ಯುನೋಥೆರಪಿಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ. ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಫ್ಯಾಟಲ್ ಡೆತ್ ಕೂಡ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಫರ್ದರ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.